أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن اهتدى بهداه. قبل كل شيء رمضان مبارك وتقبل الله منا ومنكم، ونسأل الله سبحانه عز وجل لنا ولكم أن يكون هذا الشهر الكريم أتقى وأحلى وأجمل رمضان في حياتنا. قولوا آمين. هذا المحاضرة إن شاء الله غادي تكون في نفس الوقت بالعربية والفرنسية إن شاء الله. Donc on va alterner dans cette conférence entre la langue arabe et le français Inch'Allah. Tout d'abord, je vous souhaite un bon Ramadan et nous prions tous Allah subhanahu wa ta'ala qu'il soit le plus vertueux Ramadan de notre vie, le plus beau et le plus pieux Ramadan de notre vie. يقول الله سبحانه عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذن رمضان هو شهر القرآن بامتياز. لهذا الحديث إن شاء الله سيكون حول القرآن، علاقتنا مع القرآن. فالرجاء والمؤمل من هذه المحاضرة هو أن المتكلم والسامع نزداد شوقا لكتاب الله عز وجل، وتتحسن علاقتنا مع كتاب الله سبحانه عز وجل. القرآن أنزل في رمضان، لهذا كان رمضان هو شهر القرآن. يقول الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وكذلك إنا أنزلناه في ليلة مباركة اسمها ليلة مباركة في سورة الدخان، إنا كنا منذرين. هذا القرآن أيها الإخوة هو البرهان والنور. القرآن نور. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. هذا القرآن هو مبارك، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. لهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة والأخوات بكثير من المحبة والرحمة والحب يقول لنا: اقرأوا القرآن. والحديث عند مسلم من حديث أبي أمامة: اقرأوا القرآن. كل ما تقرأ القرآن اقرأ القرآن، اشغل نفسك بالقرآن، اقرأوا القرآن. بغيتوا تعرفوا شوية من البركات ديالو من الأسرار نتاعو، قال: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يوم القيامة القرآن يشفع لأصحابه. واسمع هذه الكلمة: لأصحابه. المفروض أن تكون علاقتنا مع القرآن علاقة صحبة. أنت مع صاحبك ما كتملش الجلوس معه لأنك تحبه وتحب تسمع منه وتتكلم معه. فهذه اللي خص تكون العلاقة مع القرآن. قال لنا كذلك الحديث عند البخاري من حديث ابن مسعود، أو الحديث عند الترمذي وقال حديث صحيح: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لهذا كان يقول: بارك الله فيك. كان يقول كذلك النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به. الإنسان اللي أصبحت علاقته جميلة مع القرآن، يقرأه قراءة سليمة، ماهر به، مع السفرة الكرام البررة، أجره ومنزلته مع الملائكة المقربين رسل الله عز وجل إلى الأرض. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، هذا اللي مازال ما كيتقنش القرآن وكيتعلم يوم بعد يوم، يتحسن مع القرآن. اش يعطيه الله عز وجل؟ قال: له أجران. عندك أجر القراءة، وعندك كذلك أجر التعب الذي تجده. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن هجران القرآن. قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخريب. الإنسان اللي ما عندوش القرآن حتى شي حاجة، قال بحال ذاك البيت اللي خربان. Donc Ramadan, c'est le mois du Coran par excellence. Allah Azza wa Jalla dit que le Coran est descendu pendant le mois de Ramadan. Et on sait pendant Laylat al-Qadr. Dans un verset, Allah il l'a appelé Laylatun Mubaraka.
une nuit bénie. Et le Coran, Allah Azza wa Jalla l'a décrit dans un autre verset que c'est une lumière. Le Coran, c'est une lumière. Il dit « Ya ayyuhan nas, qad ja'akum min rabbikum, ou qad ja'akum burhanun min rabbikum » Aux gens, il vous est venu un argument fort de la part de votre Seigneur. Et on vous a descendu une lumière éclatante, qui est le Coran. Il l'a appelé aussi un livre béni. C'est la parole d'Allah Azza wa Jalla. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec beaucoup d'amour, nous dit, lisez le Coran. Lisez le Coran, quel que soit ton niveau. Que tu le connais par cœur, que tu ne le connais pas, que tu lis l'arabe, que tu ne lis pas, lis le Coran, tant que tu peux. Tu connais Surat al-Fatiha, lis-la beaucoup de fois. Tu connais Surat Qul Huwallahu Ahad. Un homme, il est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, Ya Rasulallah, j'ai mon ami un tel qui lit tout le temps Qul Huwallahu Ahad. Il la répète beaucoup de fois. Et cet homme, il a vu, c'est comme, c'est pas beaucoup de choses. C'est pas grand chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, je jure par Allah qui tient mon âme entre sa main. Et les Qul Huwallahu Ahad est équivalente à un tiers du Coran. Et un homme, il a dit, Ya Rasulallah, moi j'aime cette surah. Regardez la relation qu'ils avaient avec le Coran. Une relation d'amour. J'aime Qul Huwallahu Ahad. Il lui a dit, ton amour t'a fait entrer au paradis. Il y a un amour qui fait entrer au paradis. Il y a un amour qui fait entrer en enfer. Et c'est à nous de choisir qui on aime et quoi on aime. Donc il nous dit avec beaucoup de miséricorde, d'amour, lisez le Coran. Vous voulez savoir un peu de ses bienfaits, sachez qu'il viendra le jour du jugement comme intercesseur pour les siens. Et la version arabe, il est très beau. Les ashabih, pour ses amis. Hein, le but, c'est qu'on tisse une relation d'amitié avec le Coran. C'est ton ami, tu te lasses jamais. Un vrai ami, quand tu ne le vois pas, tu as envie de le voir. Et quand tu es avec lui, tu te lasses jamais de ses paroles. Tu lui parles, il te parle. Et bien, cette relation qu'on doit fructifier avec le Coran. Il nous dit, celui qui lit une seule lettre du Coran, une seule lettre, se voit inscrire une bonne action. Et la bonne action, auprès de Allah, est multipliée par 10. Puis il nous dit, vraiment le harf, la lettre, c'est la lettre que vous connaissez. Parce que le mot harf en arabe peut prendre beaucoup de sens. Le harf, c'est ça aussi, c'est un penchant. Il y a des gens qui adorent Allah sur un harf, ça veut dire sur un penchant. Quand ils voient du bien dans l'islam, eh bien c'est un bon musulman. Quand il est éprouvé, il est plus musulman. Non, mais là il te dit le sens de harf, c'est vraiment la lettre. Tu dis alif, lam, mim, qui est au début de Surat al-Baqarah ou d'autres sourates, eh bien le alif, tu as 10 hasanat, le lam et le mim. Il nous dit aussi, dans le hadith rapporté dans le Bukhari ou Muslim, celui qui lit le Coran et qui excelle dans sa lecture. Donc il y a celui qui est arrivé à ce niveau d'exceller dans la lecture du Coran. Il est avec, sa place, elle est avec ses anges messagers, les anges proches de Allah Azza wa Jalla. Et celui qui n'est pas à ce degré, qui le lit avec difficulté, qui cherche à améliorer sa relation avec le Coran, il dit, Allah Azza wa Jalla lui donne 2 récompenses. La récompense, chaque lettre t'a 10 hasanat, mais tu as en plus un salaire de la difficulté que tu éprouves dans la lecture du Coran. Et aussi, il nous dit, faites attention, celui qui n'a rien de Coran dans son ventre, ça veut dire dans son cœur, c'est comme une maison en ruine. فلهذا أيها الإخوة في رمضان لابد أن تتحسن علاقتنا مع القرآن. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم خير الناس خير المسلمين موش هما أصحاب اللي عنده كثرة الأموال ولا المناصب
قال من تعلم القرآن وعلمه، هو اللي في هذه العلاقة مع القرآن يتعلم ويعلم. هذا هو الميزان اللي الله اختار لك. أما الشيطان وأهل الهوى اختاروا لك ميزان آخر، أن تشوف الناس كتشوف فيهم المناصب ديالهم، الأموال ديالهم. لا تغرنك هذا كلام فارغ. أن تقدر وعظم صاحب القرآن وكن منهم، لأنك أنت إذا حرصت في بيتك تعلم زوجتك وتعلم وليداتك الفاتحة كنت من خير الناس، فأنت تعلمت القرآن وعلمته. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. هذا حديث عمر رضي الله عنه عند مسلم. بالقرآن الله عز وجل يرفع قيمة الناس الذين أحبوا القرآن، الذين يوميا يقرؤون القرآن، يستمعون إلى القرآن، يتدبرون القرآن، يطبقون القرآن. هذا يرفعهم الله إلى أعلى عليين. الذين لا يتأدبون مع القرآن، اللي عنده ولو جاء رمضان لا يفتح القرآن، لا يستمع إلى القرآن، أو عنده القرآن في رأسه وأخلاقه وعمله عكس القرآن، هذا يخفض بالقرآن، يضعه الله عز وجل بالقرآن. حديث النواس بن سمعان عند مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى يوم القيامة بالقرآن. ها قيمة القرآن. يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله. شكون هم أهل القرآن؟ شكون هم أصحاب القرآن؟ ربما تكون حافظ 10 سور وتكون من أهل القرآن، وربما تكون حافظ القرآن كامل وعندك ترتيل وتجويد ممتاز وأنت لست من أهل القرآن. من هم أهل القرآن؟ قال الذين يعملون به في الدنيا. القرآن يقول لك حافظ على علاقتك مع الجار، وانت تجي باسم التراويح وباسم الصلاة وتؤذي جيرانك. والله عز وجل يقول والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب. إذا نحن نقرأ شيء القرآن يقول ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وإحنا همنا في رمضان أن نتبع هذه التقاليد الشيطانية. اشري 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 وأغنوا أعداء الله، يعني وأعداء هذا الإنسانية وأعداء الإسلام أغنوهم، أعطيهم الفلوس ديالكم وبعد رميوا الماكلة في لابوبيل. هذا هو رمضان للعلم. وبعد تقرأ ولا تبذر تبذيرا. إذن هذا إنسان يقرأ القرآن والقرآن يلعنه والعياذ بالله. وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين. معنى الكلام إذا حبيت تتمنى تكون بحال شي إنسان، عندك تشوف شي واحد ويغرك بماله أو سيارته أو منصبه، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا. ولكن حبيت تكون بحال شي إنسان، عندك النبي صلى الله عليه وسلم اختار لك قدوتان. القدوة الأولى رجل آتاه الله القرآن فهو يعمل به آناء الليل وأطراف النهار. ورجل آتاه الله مالا، رجل الله أعطاه القرآن يقرأه في الليل وفي النهار يعمل به يزكي به نفسه. ورجل أعطاه الله القرآن فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، أي ساعات الليل وساعات النهار. هذا الذي تغبطه، لأن الحسد هنا بمعنى الغبطة، ليس الحسد اللغوي اللي هو مذموم وأن تتمنى زوال النعمة لإنسان. Donc Ramadan, c'est le mois du Coran. Il est très important que chaque jour, notre relation avec le Coran
avec la parole d'Allah Azza wa Jal s'améliore jour après jour, et que ça soit un début et sa fin, c'est la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas possible qu'il passe un jour sans que j'ouvre le Coran, sans que je lise la parole de Allah, sans que j'entends le Coran, sans que je médite dans les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, sans que notre vie se conforme au Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le meilleur des musulmans, le meilleur des gens, ce que tu dois espérer, aimer, être, c'est celui qui apprend le Coran et qui le transmet aux autres. Tu peux être le meilleur des gens. Quand tu viens, alhamdoulilah, dans cette mosquée, Allah Azza wa Jal nous a honorés avec ce cheikh qui est venu du Maroc, qui enseigne la bonne méthode de lire le Coran. Eh bien, on s'assoit avec lui, on apprend. Si j'apprends juste le Fatiha, Qul Huwallahu Ahad, et que je la transmette à quelqu'un d'autre, surtout si ce quelqu'un d'autre, c'est ma femme, c'est ma fille, c'est mon fils, eh bien, je fais partie de ces meilleurs des gens. Il nous dit aussi, dans le hadith de Ibn Omar, si tu veux être comme quelqu'un, si tu veux modéliser quelqu'un, si tu rêves d'être comme quelqu'un, tu as deux modèles. Fais attention, ne rêve pas d'être comme ces gens orgueilleux, avec son argent, avec leur argent, leur pouvoir. Ils sont châtiés avec ce que tu vois qu'ils ont de beau. C'est des malheureux. Tu dois les plaindre, Msakin. Mais tu as deux modèles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a choisi. Rajulun atahu Allahu al-Qur'an. Quelqu'un qu'Allah lui a donné le Coran. Et c'est fort comme expression. Allah lui a donné le Coran. Il a fait des efforts. Toute chose dans la vie commence par des efforts. Par donner du temps, par des sacrifices. Et quand Allah Azza wa Jal voit en nous la véracité, l'authenticité, ça s'ouvre, après ça devient que de la facilité. Il te donne le Coran. Alors il le met en pratique, il le lit, le met en pratique jour comme la nuit. Et une deuxième personne, Allah lui a donné une fortune, oui. Tu peux espérer être comme cette personne qui a de l'argent, de la fortune. C'est pas pour se montrer supérieur aux gens avec son argent, c'est pas pour mépriser les gens, non, cette personne qui est humble, que de son argent, il a compris que c'est l'argent de Allah qui lui a confié. Il est en train de le dépenser jour et nuit dans les portes du bien. Il nous dit aussi, Allah Azza wa Jal, certes, élève par ce livre des gens, et on rabaisse d'autres. On peut être des gens qu'on connaît que 10 sourates, et Allah nous élève avec le Coran. On peut connaître le Coran par cœur, et qu'on le lit avec comme il est descendu, mais que Allah nous rabaisse avec le Coran, wal-iyadhu billah. Est-ce qu'on le met en pratique dans notre vie? Le Coran, il nous dit, il y a des enseignements. Le Coran, notre foi dans le Coran en tant que musulman, que du début jusqu'à la fin, de A à Z, c'est un livre d'amour, c'est un livre de miséricorde, c'est un livre de beauté et de bonté. C'est ça le Coran. On ne se laisse pas déstabiliser par ces 300 signataires, ces politiciens qui ont gâché leur carrière et qui malheureusement, ils veulent monter sur le dos des musulmans. Ils signent pour dire que les musulmans doivent retirer des versets du Coran parce qu'ils sont antisémites. On leur dit non, le Coran il n'est pas antisémite. Le Coran c'est la beauté et l'amour de A à Z. Il n'y a pas de divergence dans le Coran. Celui qui voit autre chose, c'est soit un ignorant, soit un haineux comme ces politiciens, qu'ils veulent réussir sur le dos des musulmans. Mais les musulmans, ils ne doivent pas être dans l'affectif. Les musulmans, ils doivent être dans la raison. On note ces positions. Et demain, quand ils viendront nous dire que l'islam, c'est la plus belle des religions, eh bien, on leur sort ce qu'ils ont dit de mauvais. Parce que ces gens, ce n'est pas ce qu'ils ont ignorants, c'est des gens haineux. C'est des gens mauvais de l'intérieur, malheureusement. Le Coran, tous les versets, toutes les sourates, quand on lit le Coran,
il commence par un verset. Quand tu veux lire le Coran, tu dis Bismillahir Rahmanir Rahim. Ça, c'est la grille de lecture. Voilà comment on lit le Coran. Au nom de Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Parce qu'il est toute miséricorde, toute beauté, le Coran. Donc celui qui comprend, qui voit dans le Coran la violence, qui voit autre chose, soit un extrémiste, un ignorant, soit un diable humain. Et ces diables humains, ces politiciens, ces journalistes, etc., ils ont la même lecture que les extrémistes, que les terroristes. Ils ont la même lecture. Parce qu'ils sont les deux dans un extrême. Mais le Coran, la parole de Allah Azza wa Jal, c'est une lumière, c'est une miséricorde, et c'est une beauté, et c'est une bonté. C'est pour cela qu'il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ramènera le Coran le jour du jugement, et ses siens, et les gens du Coran. Donc le but que je fais partie des gens du Coran. Comment être des gens du Coran? C'est de donner de l'importance, de l'estime au Coran, d'améliorer chaque jour ma relation avec le Coran, de mettre en pratique le Coran. Le Coran, il nous dit que les gaspilleurs sont les frères de Shayatin. Et les Shayatin, nous dit, pour bien préparer Ramadan, il faut aller dans les supermarchés et acheter tout ce que vous pouvez acheter et garnir cette table et jeter le 8/10 dans la poubelle. Puis après, on lit que le Coran, on lit la parole d'Allah Azza wa Jal, que les gaspilleurs sont les frères de Shayatin. Ça, c'est des gens qu'Allah les rabaisse avec le Coran. Ramadan, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est le mot aussi de l'éveil. Cet éveil spirituel, certes, mais cet éveil intellectuel. Ces gens-là qu'on vient de parler, ces diables humains qui tapent sur les musulmans parce qu'on est faible, parce qu'on a pris notre religion à l'envers. Donc il est temps de dire que Ramadan, c'est le mois du Coran. C'est pas le mois des cafés, c'est pas le mois des chichas, c'est pas de ces émissions télévisées diaboliques. Mais non, c'est la honte. Pratiquement des cabarets, ils te disent il y a des soirées de Ramadan. C'est quoi ce truc? C'est quoi cette honte? Changer ces mots, utiliser. Ça, c'est vraiment le contraire du sens de Ramadan. Ramadan, c'est le mois. Même des choses, on ne dit pas si c'est halal d'aller dans un café, si c'est halal. Non, on n'a pas le temps à ça pendant Ramadan. C'est le mois du Coran. La nuit, on écoute le Coran. Le matin, on lit le Coran. On fait le dhikr et on passe notre temps dans ta'at Allah Azza wa Jalla. Et ça, c'est une chose. Ta langue, soit tu l'occupes. Ton esprit, tes oreilles, tu l'occupes avec le bien ou ils t'occuperont avec le mal. Les gens qui ont des problèmes de langue, riba, mensonges, etc., parce qu'ils sont loin de Dieu, en vérité. Parce qu'ils ne sont pas apaisés, ils ne sont pas entraînés à lire la parole d'Allah Azza wa Jalla. Allah élève des gens avec ce livre et en rabaisse d'autres. حديث جميل أيها الإخوة، جميل جدا، يتكلم عليه، يقول لنا في النبي صلى الله عليه وسلم كيف يجب أن نفهم القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو شريح الخزاعي قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا أبشروا أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قلنا: نعم يا رسول الله. قال: فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم. فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. حديث عظيم جدا، والله حديث يكتب بماء الذهب في هذا الزمن، زمن الفتن، زمن المصائب. قارب النجاة هو القرآن، حبل الله، تمسكوا به، طرف بيد الله وطرف بأيديكم. ما دمنا نحن مع القرآن، ما دمنا نعظم القرآن، نجل القرآن،
نتأدب مع القرآن والله لن نضل. هذه البلاوى وهذه الفتن وهذه المصائب بسبب أننا لا نراعي القرآن، ابتعدنا عن القرآن. Ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quelque chose d'important. Donc ce compagnon Abu Shuraih al-Khuza'i dit un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu nous voir, il a dit « Abshiru, je vous annonce une bonne nouvelle ». Il a répété 2 fois. N'est-ce pas que vous attestez, il aura dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y a que la ilaha illallah, point de divinité digne d'être adorée sinon Allah, et que je suis le messager de Allah. Ils ont dit oui. Il a dit, sachez que ce Coran, c'est une corde. Une partie, il est dans la main de Dieu, et l'autre partie, l'autre extrémité, dans votre main. Vous serez jamais, vous périssez jamais, vous ne vous égarez jamais tant que vous tenez bon au Coran. Mais tenir bon, le Coran, c'est notre seule issue, surtout dans ce moment de faiblesse, de division, c'est de tenir bon au Coran. Allah dit « Ya Yahya khudhil kitaba biquwwa » Prends le livre avec force. Prends le livre avec force. Une épée peut être très tranchante, une arme peut être très puissante, mais si la main qui la prend, qui la tienne, elle tremble, elle ne sera pas d'efficacité. Le Coran est puissant, c'est une lumière, c'est une bénédiction. Mais nous, on doit le prendre avec sérieux. On doit le prendre avec force. والقرآن أيها الإخوة كله قرآن ليس فيه يعني آيات قليلة وآيات كثيرة. عندنا صور وآيات قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنها عظيمة أعظم بركة. حديث أبو المعلى قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، رافع بن المعلى، الحديث عند البخاري، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. واش تحب نعلمك أعظم سورة في القرآن؟ إذا سولك شي واحد شنو هي أعظم سورة في القرآن، الآن غيجاوبك عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأخذ بيدي. هكذا كانت علاقة النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة أيها الإخوة. هذا هو المربي، قريب من الناس، يتبسم في أوجههم، يأخذ بأيديهم. فأخذ بيدي فلما أردنا أن نخرج من المسجد قلت يا رسول الله قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن نخرج من المسجد. يعني راك وعدتيني بشي حاجة وحنا غادي نخرجوا من المسجد مازال ما قلتيها. النبي صلى الله عليه وسلم ما نساش، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده طرق بيداغوجية عظيمة حتى يجعل الطلب في قلوب الناس. تيجي السؤال من عنده، خو بغى يعطيها، قال نعم الحمد لله رب العالمين، أي سورة الفاتحة، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هذه أعظم سورة في القرآن، كل المسلمين يحفظونها، وهذا من رحمة الله عز وجل. لو جعل أعظم سورة في القرآن هي البقرة آل عمران، أنك أنت يلزمك تجي لعندي تجي عند فلان، الله بغاك تمشي مباشرة لعنده. لهذا جعل أعظم ما تتقرب إليه به هي السورة اللي كتحفظها، الحمد لله رب العالمين. Ce compagnon, Rafi' ibn al-Mu'alla, il disait un jour, j'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la mosquée. Il m'a dit, je vais t'enseigner la plus importante sourate du Coran, la plus grande sourate du Coran, avant qu'on sorte de la mosquée. Puis il m'a pris par la main. Imaginez cette scène. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fin de la prière, comment il était avec les gens, sa proximité. Il donnait du temps aux gens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il disait à un compagnon, jamais j'ai serré la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans que c'est le premier qui retire sa main. C'était que les gens, les premiers qui avec tout ce qu'ils avaient de mission à faire.
Aujourd'hui, malheureusement, dès qu'on a un peu plus de science, un peu plus d'argent, eh bien, on se coupe des gens. Pratiquement, on part avec des garde-corps. Pourquoi ça? Notre modèle, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'on est loin de ce modèle. Il dit, il m'a pris par la main et on marchait tranquillement. À la sortie, je lui dis, Rasulallah, tu m'as promis quelque chose, que tu vas m'enseigner la plus importante sourate du Coran. Oui, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas oublié. C'était sa pédagogie pour susciter l'envie d'apprendre chez l'enseignant, l'enseigner. Parce que tant que tu n'as pas envie, tant que tu n'as pas envie d'apprendre, tu n'auras pas cette science. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, oui, c'est Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est Surat al-Fatiha. C'est la plus importante sourate du Coran. C'est les 7 versets répétés. Et il enferme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et c'est l'essence du Coran que Allah il m'a donné. C'est lui le Coran, c'est le Fatiha. Pourquoi ce n'était pas la plus importante, c'est Surat al-Baqarah, Ali Imran, etc. Si c'était ces grandes sourates, tu seras obligé d'aller chez l'imam, d'aller chez un tel. Mais Allah, il ne veut pas que tu vas chez les gens quand tu as besoin de lui. Il t'a donné la grande puissance, il est dans Surat al-Fatiha, parce que tu la connais, parce qu'il t'aime. Et nous, on a cultivé aussi d'autres méthodes. Dès qu'on a mal, on court chez les gens. Lis sur moi le Coran. Pourquoi tu ne lis pas sur toi? Qu'est-ce qu'il a, cette personne que tu n'as pas? Qu'est-ce qu'il a que toi, tu n'as pas? Tu as la sourate la plus puissante qui est le Fatiha. Il n'a pas plus. Et le pire, c'est qu'on lit sur les gens et on va commencer à lire des choses qu'ils ne connaissent pas ou bien de leur envoyer des suggestions. Mais j'ai tombé sihr, tu as trouvé que c'est là dans le Coran. Sihr. Et tu donnes l'allusion à personne qu'il est malade. Alors qu'il n'est pas malade, le pauvre. Il est juste avec ses problèmes de dunya, il est déprimé, etc. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam te dit, soigne-toi avec le Fatiha. La ruqya qu'il a validé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est surat al-Fatiha. Il a dit à ce compagnon qu'il a fait ruqya avec le Fatiha, il a dit, qui t'en sait que c'est une ruqya? C'est la seule qu'on a. Tu entends ni mot sihr, ni mot jinn, ni mot ayn, rien du tout. Et au contraire, dans le hadith authentique dans le Bukhari, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait des douas, il faisait des douas pour se protéger de l'djinn, et de mauvais œil des humains. Il dit, mais quand il est descendu les 2 sourates, vous savez c'est quoi les 2 sourates? Les 2 dernières sourates du Coran. Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. Il dit, ce compagnon radiallahu anhu, Abu Sa'id al-Khudri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, récitait ces sourates. Il a laissé toutes les invocations qu'il faisait pour se protéger de l'djinn et de l'aïn. Voilà. Pourquoi c'est Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas? Tu les connais, c'est facile. Tous les musulmans les connaissent. Parce que le fond dans le ruqya, c'est la ilaha illallah. Ne la perds pas. Ne pense pas que la solution de tes soucis sont entre les mains d'un humain, comme toi. Non. Ça, tu vas faillir à la ilaha illallah. Et c'est ça ce que je reproche, c'est entre autres à ces ruqas qu'il entretient ce petit shirk avec les gens. Que le tout-puissant, la baguette magique, c'est moi qui l'ai. Non, on est des humains. Peut-être cette personne qui souffre, son doua, il est plus puissant que ce que je peux faire moi, parce que je ne souffre pas ta souffrance. Donc, le plus important sourate dans le Coran, c'est le Fatiha. Le plus important verset dans le Coran aussi, c'est quoi? Et là, on a une très belle histoire dans Surat al-Bukhari, dans Sahih al-Bukhari. Abu Huraira disait, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a confié l'argent de zakat. Alors moi, l'argent de zakat, imaginez, c'est une grande salle comme celle-là où les gens amènent leur zakat. Ça peut être du blé, ça peut être de l'argent, ça peut être tout. Il dit, et la nuit, il y a quelqu'un, un voleur qui est venu pour voler. Donc il volait écoutez bien cette histoire, dans le hadith authentique. Je l'ai attrapé. Il commençait à pleurer. Il m'a dit, je suis pauvre, j'ai des enfants.
Aie pitié de moi. Abu Huraira dit, je l'ai laissé partir. Le lendemain, j'ai rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Ya Abu Huraira, qu'as-tu fait avec ton prisonnier d'hier, cette personne? Je dis, Ya Rasulallah, tu n'étais pas avec nous. Qu'Allah Allah me rajoute que certitude en toi. Il m'a souri, il m'a dit, non, je lui ai dit, Ya Rasulallah, il s'est plaint qu'il est pauvre et qu'il a des enfants, et j'ai eu pitié de lui. Il m'a dit, Ya Abu Huraira, il t'a menti, il reviendra. Cette personne t'a menti et il reviendra. Le deuxième jour, je l'ai guetté. Et il est venu. Et je l'ai attrapé. Et il commençait à pleurer, à me supplier plus qu'hier. Jusqu'à ce que je me suis attendri. Les compagnons, ils étaient très doux. Ils étaient pas... Quand tu vois quelqu'un de mauvais, de méchant à l'intérieur, c'est impossible qu'il a la foi à l'intérieur. Ils ne se mélangent pas. Les compagnons, ils étaient doux. Je l'ai laissé. Le lendemain, la même chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, ah, Abu Huraira, il ne veut pas sortir cette. Qu'est-ce que tu as fait avec ton prisonnier hier? Ya Rasulallah, il s'est plaint, il a pleuré, j'ai craqué, je l'ai laissé partir. Il t'a menti, Abu Huraira, il reviendra. D'agir le troisième jour, je l'ai guetté, je l'ai attrapé. Je lui ai dit, maintenant tu pleures pas. Ça fait 3 jours que tu me promets et que tu mens. Je t'emmène au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, maintenant, ni je pleure, ni je me plains. Mais je vais faire un marché avec toi. Il est parti, comme ils disent, au talon d'Achille des compagnons. Le point faible. Je vais t'enseigner quelque chose utile pour toi dans cette terre et dans l'au-delà. Et les compagnons, donc, dès que tu lui dis, je t'enseigne quelque chose, c'est fini. Il a dit, vas-y. Il a dit, écoute, si avant de dormir, quand tu pars dans ton lit, tu lis Ayat al-Kursi, il y a 2 choses. Jamais un shaitan ne peut s'approcher de toi. Et la deuxième chose, tu seras protégé toute la nuit. Un ange te protégera toute la nuit. Le lendemain, il est parti. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la même chose, même question. Il a dit à Rasulullah, il a prétendu. Ah, là, il sait que c'est un menteur, donc je ne sais pas. Il a prétendu qu'il m'a enseigné quelque chose. Il m'a dit, quand tu pars dans ton lit, tu lis Ayat al-Kursi. Et si tu lis Ayat al-Kursi, jamais, tu seras protégé par Allah et jamais un shaitan ne s'approche de toi. Il a dit à Abu Huraira, il t'a dit la vérité, même s'il est un grand menteur. Lui, c'est un grand menteur, mais ce qu'il t'a dit, c'est la vérité. Sais-tu, Abu Huraira, t'avais affaire avec qui depuis 3 jours? Il a dit non. Il a dit c'était Shaitan. Shaitan, il est venu sous forme humaine. Ce hadith, il est plein d'enseignements. Cette histoire, elle est pleine d'enseignements. L'enseignement, c'est qu'on doit avoir cette relation avec le Coran, une relation de certitude, pas une relation du doute. Quand tu viens, tu me dis, j'ai les Ayat al-Kursi, et je fais des cauchemars, et j'ai le djinn, etc., et j'ai le shaitan, je te crois toi, ou je crois à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Moi, c'est ce que je ne comprends pas. Mais je te crois. Sauf que j'ai envie de te dire, ce que tu interprètes de ce que tu ne comprends pas, de ce qui t'arrive, qu'il faut. Et surtout quand tu pars chez quelqu'un aussi qui ne comprend pas, qui va te lire un peu le Coran et qui va voir des manifestations qu'il ne va pas comprendre, il va te confirmer cette croyance. Tu as un djinn, tu l'as attrapé, 3 djinns, une famille juive, l'autre chrétien, tu les as... On dirait qu'ils sont vraiment, qu'ils les voient. Et à un certain moment, les gens ils doivent craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne savent pas le mal qu'ils font. Ils ancrent cette mauvaise croyance chez les gens. Alors on leur dit non. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on nous dit quand il vient de Ramadan déjà, maintenant on a la certitude que les shayatins ne sont pas là. Et les mauvais djinns, les deux. Que tu me dis qu'un djinn qui te frappe pendant Ramadan, je ne te crois pas. Mais je crois que tu souffres. Je sais que tu souffres. Et je sais c'est quoi. Mais ce que je sais, ce que j'ai envie de te dire, retire juste que j'ai un djinn, j'ai quelque chose qui me fait mal, je vois ça, je ressens ça, etc. Il y en a 70 000 maladies mentales, psychologiques qui se ressemblent. Jetez tout sur le compte de djinn, au moins en tant que croyant, pendant Ramadan, tu as le critère.
ça m'arrive les mêmes choses pendant Ramadan, donc c'est pas un djinn. Je dois chercher, il y a autre chose. Je lis Ayat al-Kursi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Shaitan, impossible qu'il s'approche. Donc il ne s'approche pas, Shaitan. Ayat al-Kursi, aussi, c'est le plus important verset du Coran. Un compagnon, il s'appelait Abu al-Mundhir, il dit un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il m'a dit, ya Abu al-Mundhir, sais-tu quel est le plus grand verset du Coran que tu connais? Et je lui dis, Allahu la ilaha illahu al-hayy al-qayyum. Il m'a frappé dans la poitrine, m'a dit, liyahnika al-ilm, Abu al-Mundhir. Félicite-toi du bon savoir, ya Abu al-Mundhir. C'est un bon savoir. Que tu sais que Ayat al-Kursi, c'est la plus importante sourate du Coran. Khawatim al-Baqarah kadhalik. Regardez la puissance où il est. Dans quelques versets que tout le monde les connaisse. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était assis avec les compagnons. Et ça aussi, c'est un hadith authentique. Puis après, il est rapporté chez Muslim, le rapporteur de hadith, Ibn Abbas radiyallahu anhu. Il dit, nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Jibril alayhi salam, il est venu le voir. Il lui a dit, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam raconte que Jibril il est venu le voir, et quand il est venu le voir, ils ont entendu un bruit énorme dans le ciel. Et Jibril, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est une porte qui s'est ouverte du ciel. Jamais elle est ouverte avant ce jour-là. Puis après un ange qui est descendu de cette porte. Et Jibril alayhi salam commente et dit au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est un ange qui est descendu du ciel, jamais il est descendu sur terre avant ce jour-là. Et cet ange, il a salué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, Abshir binurayn. Je viens pour t'annoncer une bonne nouvelle. Allah il t'a donné 2 lumières. Jamais il les a données à un prophète avant toi. Première lumière, c'est surat Al-Fatiha. Deuxième lumière, c'est les 2 derniers versets de surat Al-Baqarah. Aman al-Rasul jusqu'à la fin. Lan taqra'a bi harfin minhuma illa uti. Ces 2 sourates, ils sont pleins de doua. Tu demandes des choses à Allah. Il dit tout ce que tu demandes à Allah dans ces versets, Allah te donnera. Donc ça, c'est Ayat al-Kursi. Man qara'a et la puissance de Al-Fatiha, Khawatim al-Baqarah. خواتم البقرة كذلك يقول فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح من قرأ في ليلة بخواتيم البقرة كفتاه. قال أهل العلم كفتاه كل مكروه، ما يقصك حتى شي حاجة. تقرأ آمن الرسول قبل ما تنعس. وقيل كذلك كفتاه من قيام الليل، أي وخا ما تقومش الليل الله غادي يعطيك أجر كأنك قمت الليل. فهذه أيها الإخوة هي فضائل القرآن الكريم، فلنتمسك بالقرآن. المهم هو أن ما يدوز يوم، ما يمر علينا يوم إلا علاقتنا تتحسن بالقرآن. نحسن، يعني المفتاح ديال القرآن هي العربية. نتعلموا العربية، نتعلموا هذه الحروف كيف نطقوا بها، لأن القرآن نزل بكيفية، والعربية لغة يعني نقولوا يعني حساسة. على بالك مد واحد إلى تغيره في القرآن تغير المعنى. تخيل واحد يقرأ القرآن يقول قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. صح هذه صحيحة ولا مش صحيحة؟ ماشي صحيحة. شنو اللي صحيح؟ لا، إيوا الواحد اللي ما عندوش الودن راه ما يفهمهاش. شنو الفرق بيناتهم؟ الله اللي يقول كل يوم يا أيها الكافرون، عمري ما نعبد داكشي اللي تعبدوا. إذا قلتي لا، ما قلتيش لا، كتقول لهم غادي نعبد 100% داكشي اللي كتعبدوا. لا ولات للتوكيد. خطير ولا مش خطير؟ إنا أعطيناك الكوثر، تقول لا إنا أعطيناك الكوثر، ماشي نفس الشيء. إذا كاين مد واحد يغير. ماشي دابا لو
تغير حتى الحروف مثلا. فلهذا لابد أن نتعلم القرآن أيها الإخوة. كاين اللي كيتسمى فيه الخطأ الجلي والخطأ الخفي. الخطأ الجلي هو هذا كيغير المعنى. مزيان أننا أن نحسن أصواتنا في القرآن. حين نقراو القرآن نقراوه بصوت جميل، خاصة إذا أعطاك الله واحد الصوت جميل. ولكن نرد البال، كاين الناس عندهم صوت جميل ولكن كسالى ما كيتعلمش التجويد، وكيتجرأ يمشي يعمل إمام ويقرأ قدام الناس وهو غير مسكين كيعوج في القرآن. مصيبة هذه. لا، أعطاك الله الصوت الجميل جميل جدا. من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. اللي عنده صوت جميل وما يستخدموش باش يتغنى بالقرآن قال ليس منا. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى هو كان يحب الصوت الجميل. مرة سيدنا أبو موسى الأشعري النبي صلى الله عليه وسلم مر به أمام البيت نتاعو، كان يقرأ القرآن ليلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني جذبه هذا الصوت الجميل سيدنا أبو موسى، وبقى يسمع. وفي الصباح قال له يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، عندك صوت رهيب مثل صوت داود عليه السلام. شفنا المرة اللي فاتت قصة داود عليه السلام. فهذا الصحابي قال له يا رسول الله والله لو علمتك لحبرت لك تحبيرا، لحبرته لك تحبيرا، لزينته أحسن. وابن عباس يقول صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالتين والزيتون فوالله ما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي عند الناس اللي عندهم الأصوات الجميلة، وصاحب الصوت الجميل شكون هو؟ ماشي غير الصوت، لا، هو قال من إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله. ماشي إنسان فاسق، إنسان ولكن عنده الصوت راه كيغني غدا يغني وبعد غدا يقرأ لي القرآن، هذا ما يدخلش ما يوصلش. لا، ابن مسعود قال له اقرأ علي القرآن. ابن مسعود تعجب يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم أحب أن أسمعه من غيري. علاش نسمع القرآن؟ مزيان نقرأ ومزيان نسمع كذلك حتى أتأمل، حتى أبكي من خشية الله. إذا سمعت القرآن أيها الإخوة الله يخاطبني. إذا قال يا أيها الذين آمنوا وما رديتش البال كأنني كنخرج نفسي من الذين آمنوا. فقرأ علي القرآن، فقرأ ابن مسعود القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا قرأ من سورة النساء حين وصل هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة برسول وجئنا بك على هؤلاء رسولا. استغفر الله. فكيف إذا جئنا فكيف إذا جئنا على كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبك يعني يكفيك. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، أي كان يبكي النبي صلى الله عليه وسلم. فنحترم ونجل ونقدر القرآن ونحسن أداءنا للقرآن بالأخطاء يعني اللي نجنبها في الحقيقة، خاصة نقولها احنا العرب عندنا مشاكل في الأدب مع القرآن. تلقى إنسان كيقرأ الإمام يقرأ هو هز القرآن مزيان ماشي مشكلة، واخا ما عنده حتى شي معنى، إلا إذا كانت الحاجة. الإمام عينك قال لك ودي راه هذا القرآن يتفلت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعادوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. تنسى باش تصلح له، وإلا حدك القرآن واسمع يا أخي. ثم هذا الإنسان كيبغي يسجد كيحطو قدام رجلو. تشوف حتى في الجمعة دوز الناس كيقراو حط القرآن في الأرض بكل صراحة. شفنا المساجد اللي فيها الإخوة ديالنا الباكستانيين والهنود والأتراك أبدا واش تشوف هذا قلة الأدب مع القرآن. كيف القرآن كلام الله تحطه في الأرض؟ مرة أخ سبحان الله هندي زار المغرب وقال لي هذا الكلمة، قال لي يعني صدمت أن أرى في المغرب في عندكم الأحذية فوق والمصاحف تحت. شوف فاش تنبه، احنا ما تنبهنا. وهذا فعلا خطأ الحق حق والخطأ خطأ. فكل ما عظمنا القرآن، كل ما أعطينا قيمة للقرآن، كل ما استفدنا منه والله عز وجل يعطيه لنا.
يعني رجل آتاه الله القرآن. Donc je clôture, chers frères et chères sœurs, et désolé, peut-être on est resté longtemps parce que l'heure devant moi, il ne fonctionne pas. Normalement, je finis à 19 heures. Donc, ce qui est important, c'est que chaque jour, j'améliore ma relation avec le Coran. L'arabe, c'est très important. C'est la porte d'entrée. Et c'est très facile. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont là pour nous enseigner. Il faut juste qu'on ait envie. Parce qu'il faut comprendre une chose. L'alphabet, les voyelles, ces règles, c'est comme des matériaux avec quoi tu vas construire. C'est bien de se donner le temps. Il y a des frères qui lisent le Coran, mais toujours ils lisent mal les lettres. Parce que malheureusement, peut-être ils étaient devant des enseignants qui n'ont pas une pédagogie, lui dit, bah toi tu dis jamais, cette lettre c'est plus, jamais tu vas la sortir. Qui t'a dit jamais que tu vas la sortir? Parce qu'il n'est pas dans ta langue d'origine. Eh bien on entend des Sénégalais, des Maliens, des Comoriens, avec une prononciation excellente, mieux que les Arabes. Non. Juste, il faut savoir, cette lettre, voilà où il sort. C'est vrai, c'est ici phonétique qu'il n'a jamais travaillé. On va le faire travailler. Elle va sortir un jour. Le Qa, il va sortir au lieu de Ka. Il va sortir le Ra, le Kha. Il va sortir. Parce que la langue arabe, c'est une langue fine. Si on se trompe dans une lettre, on peut changer le sens du Coran. C'est pour cela qu'on dit qu'il y a des erreurs que vraiment qu'il ne faut pas faire dans le Coran. Les prolongations sont dangereuses. Comme je viens de donner l'exemple, une prolongation peut t'amener à un sens à son contraire. Quand tu dis « La a'budu ma ta'budun » dans Surat al-Kafirun parce que tu t'es trompé ou bien tu as eu la paresse de prolonger « La a'budu », eh bien regarde où il est parti. Le Coran il dit aux négateurs « Je n'adore jamais ce que vous adorez ». Mais toi tu dis aux négateurs, j'adore certes ce que vous adorez. C'est du kufr. Mais alhamdoulilah, Allah il est miséricordieux. Tant qu'on ne le fait pas exprès, il ne nous juge pas. Mais c'est important d'améliorer, d'apprendre. La science, ils viennent avec l'apprentissage. Le prophète sallallahu nous le dit, et on l'a expérimenté dans notre vie. Nous étions pas, beaucoup d'entre nous n'étaient pas dans l'école, mais il a vu l'utilité de conduire et d'avoir un permis de conduire. Il a appris beaucoup de choses. Très compliqué. Beaucoup compliqué qu'apprendre l'arabe ou d'apprendre le code de la route, c'est compliqué. On l'a appris parce qu'on a vu le besoin. Eh bien, notre besoin, c'est de s'améliorer. Et aussi, si on lit le Coran, alhamdoulilah bien, on cherche à le lire comme il est descendu, avec les règles. Alhamdoulilah, après Salat Dhuhr, il y a le cheikh qui donne des cours, on s'assoit avec lui. On corrige notre lecture du Coran. Et si Allah il nous a donné une belle voix, on l'utilise, on chante le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui ne chante pas le Coran n'est pas des nôtres. C'est vrai qu'il y a taranna. Il y en a qui le traduisent par celui qui ne fait pas le runna. Non, c'est pas ça, je suis désolé. C'est vrai que le runna, ce son du nez, il vient de chanson, de chanter. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a taranna. Hein, c'est le verbe chanter. Mais faites attention, il y a des frères, malheureusement, heureusement pour eux, ils ont une très belle voix. Alors ils ont cette responsabilité, à mon sens, d'apprendre les règles. Alors tu les trouves, ils sont en train de faire l'adhan, ils ont cette audace, ce courage, lire le Coran devant les gens, faire des imams. Si quelqu'un ne connaît pas les règles de tajwid, il dit, Masha'Allah, il pleure derrière lui. Si tu connais, et tu vois comment il déforme le Coran, tu dis, Inch'Allah, quand il s'arrête, comme ça, je pars. Non, c'est dangereux. Il faut mais que tu as une belle voix ou tu n'as pas une belle voix, quand tu respectes les règles, la voix, elle est belle déjà. Mais si tu l'as, plus le respect du Coran, c'est encore mieux. Et on finit, chers frères, chères sœurs, par cet égard, ce respect, cette considération qu'on doit avoir envers le Coran. Allah Azza wa Jalla nous dit quand le Coran est lu, écoutez-le attentivement. Des fois, tu trouves les musulmans dans leur soirée, il y en a qui lisent le Coran, les autres qui fument, les autres. C'est du n'importe quoi. Non, une fois, ou bien on met le Coran
On met le Coran à la maison parce qu'on aime le Coran, et nous on est en train de chanter, de jouer. Non, quand tu mets le Coran, tu t'assois pour l'écouter. Tu t'assois et tu écoutes le Coran. Pendant les tarawih, tu trouves des frères, beaucoup de frères qui prennent le Coran comme ça. Non. Je disais, chez les Malikites, si tu fais beaucoup de mouvements dans la salat, non obligatoire, ça t'invalide la salat. Mais non, il y a une différence. L'imam, il t'a désigné. Parce que l'imam, même s'il maîtrise le Coran, il peut nous échapper dans la salat. Avec le stress, la responsabilité, tu pries. Donc, que tu corriges, c'est une responsabilité. Qu'il te désigne, il n'y a pas de problème. Mais sinon, pose ce Coran et écoute le Coran. Moi, je vois ces frères, des fois, vraiment aucun respect. Quand ils s'inclinent, ils posent le Coran par terre, pratiquement à côté du pied de l'autre. Non, ce n'est pas le respect qu'on doit avoir dans le Coran. Et le Jumu'ah, quand je viens, des frères qui lisent le Coran, puis ils le posent par terre. Et ça, c'est un fléau qui n'est pas bon. Moi, j'ai appris ce respect, franchement, je le dis, surtout chez les Indiens, les musulmans. Ils ont un respect. Même quand ils lisent le Coran, ils ne lisent pas l'un derrière l'autre. Ils se font un cercle pour ne pas donner son dos au Coran. Regardez où ils sont partis, jusqu'à où de... Le Coran, il mérite ça de nous. Et qu'on lui donne cet amour, on lui donne ce respect, cette considération, et qu'on fait des efforts, on finit par que Allah nous le donne. C'est ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah lui a donné, lui a livré ce Coran. نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وأحزاننا. اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. اللهم ارزقنا ووفقنا لتلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من أصحاب القرآن، اجعلنا من أهل القرآن، اجعلنا من الذين يعملون به. اللهم يا رب العالمين بارك لنا فيما تبقى من رمضان. اللهم اجعله أتقى وأحلى وأجمل رمضان في حياتنا. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.